مناظرہ جو ہوا ہے اس کے سلسلے میں کچھ تھوڑا سا وضاحت کر دیں، اور خاص کر ایک لفظ بہت استعمال ہوا، انفینٹ ریگریس آف کازز، ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو عربی زبان میں تسلسل کہا جاتا ہے، انفینٹ ریگریس آف کازز، اس کو دلیل بنایا گیا، تو اس پر تھوڑا سا تبصرہ کر دینا مناسب ہے۔ اور یہ تبصرہ کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم نے بتایا کہ مناظرہ ابتدائی طور پر طلب کرنا یہ صحیح نہیں ہے، ابتدائی طور پر آپ بھی طلب کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بدعتیوں کی عادت ہے۔ اہل بدعت اس طرح سے کیا کرتے تھے، اہل سنت نے مناظرے نہ کیے ہیں ابتدائی طور پہ، نہ ان کی تشجیع کی ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے علماء نے لکھا ہے اور وصیت کی اور بتایا ہے کہ المناظرۃ سلاح المبتدعہ، مناظرہ یہ بدعتیوں کا سلاح ہے، اسلحہ ہے، ہتھیار ہے، بدعتیوں کا ہتھیار ہے مناظرہ، اہل سنت کا نہیں۔ تو اہل سنت تو سنت کی پیروی کرتے ہیں، جو علماء اہل سنت ہیں وہ سنت نبی کی پیروی کرتے ہیں، قرآن کی اور حدیث کی، تو قرآن اور حدیث میں اللہ کے احکامات ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں، جو کچھ قرآن و سنت میں ہے اسی کو مانتے ہیں، اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ مناظرہ تو عقلی داؤ پیچ سے ہوتا ہے، تو عقلی داؤ پیچ میں کتاب و سنت سے ہٹ کر کے ان میں پڑھنا یہ اہل سنت کا کام نہیں ہے۔ بدعتی لوگ اپنا دین عقلوں سے نکالتے ہیں، عقلوں کے ذریعے سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ مناظرے کرنا اور مناظرے کی دعوت دینا ان کا شیوا ہوتا ہے۔ اس لیے اہل سنت نے جب بھی مناظرے کیے ہیں تاریخ میں وہ مجبوری کے حالات میں کیے ہیں، اس کتاب میں ابن بطہ نقل کریں گے، آگے کے چیپٹر میں ہم نے بتایا، اور وہاں بتائیں گے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب خلیفہ مامون اور بعد کے خلیفہ جو بدعتی ہو گئے تھے، جہمیہ ہو گئے تھے، تو وہ خلیفہ خود دعوت دیتا تھا مناظرے کی، اپنے سامنے مجلس لگاتا تھا مناظرے کی، تو علماء سلف کو بلایا جاتا تھا، تو علماء جاتے تھے، اب تو بادشاہ کا حکم آگے جانا پڑے گا، تو وہ مناظرے تبھی کرتے تھے جب ان کو بلایا جاتا تھا، وہ خود سے آ کر کے مناظرے نہیں کرتے۔ اس لیے مناظرے کے بارے میں یہ اصول اہل سنت کا ہے کہ جب مجبوری ہو اور جب حالات کے تحت اس طرح کی سچویشن بن جائے کہ اب مناظرے کے بغیر چارہ نہیں، تبھی مناظرہ کیا جائے گا، ورنہ ہم خود دعوت دیں مناظرے کی، یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری چیز، مناظرہ اگر کرنا ہے تو مناظرہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، کہ ہمارے پاس ذریعہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اب یہاں پر لوگ تھوڑا کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کتاب دی، قرآن دیا، قرآن نازل کیا، اور قرآن کے بارے میں فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ذریعے جہاد کرو، اور جہاد کبیر کہا اس کو، مشرکین سے بات کرو، حجت کرو ان سے قرآن کے ذریعے۔ اور مکہ کے مشرکین میں وہ لوگ بھی تھے جو دہریہ تھے، دہریہ یعنی ملحد، مکہ کے مشرکین کے اندر کئی طرح کے لوگ تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو دہریہ تھے، اللہ کا انکار کرنے والے اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے والے، زندگی کو سب کچھ سمجھنے والے، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں یہ زمانہ، یہ جو روز مرہ کی دن اور رات کی آمد یہ زمانہ ہے، یہ زمانہ ہمیں ہلاک کر دے گا، نیچر ہلاک کر دے گا، یہ نیچر جو ہے ہمیں ہلاک کر دے گا۔ تو ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وجاہدہم بہ، اس قرآن کے ذریعے جہاد کرو، قرآن سے جب آپ ایک دین کے ریپرزینٹیٹو ہیں، آپ دین والے ہیں، مسلمان ہیں آپ، تو آپ اپنے اسلام کی بات پیش کریں گے نا، اسلام کا موقف کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے وہ پیش کریں گے۔ رہی بات عقل کی، تو عقل تو ایک ذریعہ ہے سمجھنے کا، عقل مصدر نہیں ہے، عقل کوئی ایسا مصدر نہیں کہ وہاں سے نکال کر کے آپ چیزیں دیں، عقل تو سمجھنے سمجھانے کا ذریعہ ہے، اور اس ذریعے کو اللہ نے قرآن نے خود استعمال کیا ہے، قرآن ہی کی دلیل سے آپ کو عقل دلیل ملے گی۔ اب یہاں کنفیوژن یہ ہے کہ کیا عقل کو استعمال کیا جائے یا عقلی قواعد اور علم کلام کو؟ جو مناظرہ ہوا ہے، اس مناظرے کا سب سے زیادہ ڈارک سائڈ جو ہے اس مناظرے کا کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے زیادہ تاریک پہلو کہیے اور بلکہ منفی پہلو یہ ہے کہ مفتی صاحب نے یہ ابتدا میں وضاحت کی کہ ہم آپ کو سائنٹیفک دلیل نہیں دیں گے اور اپنے دین کی اسکرپچر کی دلیل، قرآن سے دلیل نہیں دیں گے، مذہب سے دلیل نہیں دیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، حالانکہ یہ اقرار انہیں نہیں کرنا تھا، ملحد یہ کہتا کہ مجھے قرآن کی دلیل مت دو، تب آپ خاموش ہو جاتے، آپ تو اسلام کے نمائندے تھے، اسلام کی ترجمہ نہیں کرتے، قرآن کی بات پیش کرتے۔ اچھا چلیے، آپ نے قرآن سے تنازل کیا، پھر کہا کہ ہم عقل کی دلیل دیں گے، عقل کی دلیل، ریشنل دلیل دیں گے۔ اتفاق ہوا عقل کی دلیل دینے پر، مگر دلیل کون سی دی مفتی صاحب نے؟ علم کلام کی، علم کلام کی دلیل دی۔ عقل اور علم کلام میں بہت فرق ہے، عقل الگ چیز ہے اور علم کلام الگ ہی دنیا ہے۔ اور علم کلام مفتی صاحب کیا دیوبند کے علماء دیوبند ہو، ندوہ ہو، جو بھی ہو، جن ہمارے ہندوستان کے ماتریدی علماء، ان کے یہاں تو علم کلام ان کا عقیدہ ہے، علم کلام عقیدہ ہے اور یہی اسلام ہے۔ علم کلام عقیدہ ہے، علم کلام اسلام ہے، کیونکہ اسلام اس کے بغیر ثابت نہیں ہوتا۔ اور ہمارے اصول ہے
الوسائل لها حکم المقاصد، وسیلہ اور ذریعہ جو ہوتا ہے اس کا بھی حکم وہی ہوتا ہے جو مقاصد کا حکم ہوتا ہے. اگر مقصد کا حکم واجب ہے تو جو وسیلہ وہاں تک پہنچائے گا اس کا حکم بھی واجب ہی ہوگا. تو چونکہ اللہ پر ایمان لانا واجب ہے اور متکلمین اور اہل کلام کے اعتبار سے ان کی نظر میں بغیر علم کلام کے اللہ کا وجود ثابت نہیں ہوتا، تو علم کلام بھی سیکھنا واجب ہے ان کے یہاں. تو وہ تو آپ کے واجبات میں سے ہے. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دین کی دلیل نہیں دیں گے اور عقل سے دلیل دیں گے اور دلیل دے رہے علم کلام سے، تو یہ تو جھوٹ ہوا. سامنے والا نہیں سمجھتا تو کیا مطلب، حقیقت بدل جائے گی کیا؟ اچھا یہاں پر نقصان کیا ہے؟ اعتراض ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کہ عقل الگ چیز ہے اور علم کلام الگ چیز ہے. اسلام، قرآن، سنت، صحابہ، سلف، اہل سنت عقل کے خلاف نہیں ہے. ہم عقل کے مخالف نہیں، ہم علم کلام کے مخالف ہیں. کیونکہ علم کلام ایک بدعت ہے جو دوسری صدی سے پہلی صدی کے اختتام پر اور دوسری صدی کے شروع میں پیدا ہوئی، اور یونانی فلسفہ اور یونانی منطق، ایرسٹوٹل نے سب سے پہلے منطق کی کتاب لکھی، آرگینن، حالانکہ اس سے پہلے بھی منطق موجود تھی. تو یونانی فلسفہ، یونانی منطق، یہ دو علم ہیں، فلسفہ اور منطق، لاجک جسے کہتے ہیں. اس فلسفہ اور منطق کے ذریعے سے وجود میں آنے والا جو علم اسلامی عقائد کو ثابت کرنے کے قواعد پر مبنی ہے اس کو علم کلام کہتے ہیں. تو یہ علم کلام ایک، اس کی بنیاد پیچھے فلسفہ اور علم منطق ہے جو کہ یونانیوں کی ہے اور دوسرے اقوام کے فلاسفہ کی ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جو مشرکین تھے، یہ کسی نبی پر ایمان نہیں رکھتے تھے. مشرکین یونان کی منطق اور مشرکین یونان کا فلسفہ، ان کے قواعد پر بنیاد رکھتے ہوئے جو علم کلام بنا اور اسلام میں آیا، وہ دیکھنے میں عقلی قواعد ہیں مگر وہ ایک بدعت ہے. اور اتنے خطرناک قواعد ہیں علم کلام کی، ہم کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ بدعت ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اس کے جو اصول ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے سے زیادہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. آج مناظرہ ہونے کے بعد پوری دنیا میں یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ علم کلام پڑھنا بہت ضروری ہے. علم کلام ہمارے مدارس اسلامیہ میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ بہت ضروری ہے. علم کلام کی ضرورت کو اب عام کیا جا رہا ہے، جبکہ علم کلام اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے سے زیادہ اس کے وجود کا انکار کرتا ہے انڈائریکٹلی. اس کی وضاحت ہم پچھلے درس میں کر چکے ہیں مختصر میں، اور بارہا ہم نے کی ہے کہ جن اصولوں سے، جن قواعد سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ثابت کرتے ہیں، علم کلام کے جن قواعد سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتے ہیں، وہی قواعد ان کو آگے لے جا کر کے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے پر مجبور کرتے ہیں. اب ظاہر ہے جابر بن صفوان علم کلام پڑھنے والا شخص تھا، منطق و فلسفے کا طالب علم تھا، اور علم کلام کے ذریعے اس نے صفات کا انکار کیا، اللہ کی صفات کا. جہمیہ نے اللہ کی تمام صفات کا انکار کیا علم کلام ہی کی بنیاد پر. اب جہمیہ نے اللہ کی تمام صفات کا انکار کیا. صفات کا انکار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو تو مانا مگر اللہ کی کسی صفت کو نہیں مانا. صفت کیا ہوتی ہے؟ جیسے علم، قدرت، ارادہ، مشیت، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا، غصہ ہونا، نفرت کرنا، نازل ہونا، مستوی ہونا عرش پر، ساری صفات کا انکار کیا. تو علم کلام بھی کیسے انکار کیا؟ اور اہل علم کہتے ہیں کہ من لا صفت لہ لا وجود لہ، جس کی صفت نہیں اس کا کوئی وجود نہیں. آپ بتائیے، مثال ہے یہ موبائل ہے، اس موبائل کی کچھ صفات ہیں، یہ لمبا اور چوڑا یعنی مستطیل ہے، ریکٹینگل ہے، اس کا کلر ہے، اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں. آپ ہر ایٹریبیوٹ کا انکار کر دیجئے. آپ کہیے میرے پاس موبائل ہے، ہم کہیں کہ موبائل آپ کا کیسا ہے؟ ریکٹینگل ہے؟ آپ نہیں. اسکوائر میں؟ نہیں. سرکل میں ہے؟ نہیں. بلیک ہے؟ نہیں. کلروں کا بھی سب کا انکار کر دیجئے. جو بھی خوبی، جو بھی صفت ہم پوچھیں آپ اس کا انکار کر دیں جائیں تو کیا کہا جائے گا لاسٹ میں؟ موبائل ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کہیں گے نہیں کہیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انکار کیا جائے گا تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا وجود بھی خطرے میں گیا. تم جہمیہ اہل کلام ہیں، انہوں نے اللہ کے سارے اسما کا انکار کیا، ساری صفات کا انکار کیا. معتزلہ اہل کلام ہیں، انہوں نے اللہ کے ناموں کو تو مانا، اسما کو مانا بغیر میننگ کے، اور صفات کا انکار کیا. اشعریہ اور ماتریدیہ، ہمارے ہندوستان کے سارے یہ لوگ سب ماتریدی ہیں. ماتریدیہ نے 8 صفات مانی، اشعریہ نے 7 صفات مانی. تو بقیہ صفات کا جب انکار کریں گے آپ تو صفات کا انکار کرنے سے موصوف کا انکار لازم آتا ہے. تو علم کلام اللہ تعالیٰ کی صفات کے انکار تک لے جاتا ہے. تو مناظرے کا ڈارک پہلو یہ ہے کہ اس میں عقل کی بات کہی گئی مگر دلیل دی گئی علم کلام سے، اور علم کلام کو پروموٹ کیا گیا. آپ عقل سے دلیل دیجئے، علم کلام سے مت دیجئے. اب فرق کیا ہوگا؟ فرق یہاں سمجھ میں آئے گا. دیکھیے، انہوں نے علم کلام کی دلیل استعمال کی انفینٹ ریگریس آف کازز. کہا کہ یہ امپاسبل ہے، اور جو شخص اس کو پاسبل مانے وہ لاجیکل فیلیسی ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کازز، یعنی جو آپ مثال یہ موبائل ہے، اس موبائل کو بنانے والا کوئی انجینئر ہے، وہ کاز ہے اور یہ ریزلٹ ہے، وہ سبب ہے، یہ مسبب ہے، وہ علت ہے، یہ معلول ہے، وہ وجہ ہے، اور اس وجہ سے، اس کی وجہ سے یہ وجود میں آیا ہے. ظاہر ہے کہ اس انجینئر کے پاس جو علم آیا اس نے اپنے استاد سے لیا.
ये टेक्नोलॉजी का इल्म अपने टीचर से लिया, उस्ताद से लिया। अगर वो उस्ताद ना होता तो इसके पास वो इल्म ना आता। उस उस्ताद ने पीछे से लिया, उसके बाद पीछे से, अब ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अगर ये सिलसिला कभी खत्म ना हो तो ये मोबाइल वजूद में नहीं आए। तो अब ये जो इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस का लफ्ज आया, इसका मतलब होता है तसलसल, सिलसिलेवार पीछे को जाना। और सिलसिलेवार पीछे को जाने का मतलब है कि जो चीज आपके सामने है उसके पीछे एक वजह है जिसकी वजह से ये चीज वजूद में आई, और जो चीज पीछे वजूद में आई, जिसकी वजह से वजूद में आई, वो भी उससे पहले भी उसके वजूद में आने की कोई वजह है। तो कॉज, उससे पहले उसका कॉज, उससे पहले उसका कॉज, उससे पहले उसका कॉज। समझ में आ रही बात? तो ये कॉज दर कॉज वाला सिलसिला, एक कॉज के पीछे उसका कॉज, उसके पीछे उसका कॉज और सबब वजह, अगर ये सिलसिला पीछे चलता जाए इन्फिनिट को, गैर मुतनाही, ला मुतनाही, कभी इंतहा को ना पहुंचने वाला, कभी खत्म ना होने वाला सिलसिला हो, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट ये निकलेगा कि ये वजूद में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब पहला कॉज वजूद में आएगा तो पहले कॉज से उसके बाद वाला कॉज, पहले वाले कॉज का वो रिजल्ट होगा और वो कॉज बनेगा दूसरे वाले के लिए, और दूसरा वाला रिजल्ट होगा इसका, और ये कॉज बनेगा। जैसे हम हैं, हमारे पीछे हमारे माँ बाप हैं, हम रिजल्ट है अपने माँ बाप का, हमारे माँ बाप हमारे कॉज है, हमारे माँ बाप रिजल्ट है हमारे दादा दादी का जो उनके माँ बाप हैं, और वो अपने माँ बाप का रिजल्ट है, तो उनके माँ बाप उनके लिए कॉज है और उनसे पीछे उनके माँ बाप उनके लिए कॉज है। ये सिलसिला चलता जाएगा। तो कहीं जाकर जब रुकेगा तब जाकर के पता चलेगा कि इब्तिदा कहां से हुई। अगर आप इस इब्तिदा को, पीछे सिलसिले को खत्म ना करें, आप ये कहेंगे ये सिलसिला ऐसे चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो सवाल है कि सबसे पहला वाला कॉज जब तक वजूद में नहीं आएगा तो बाद वाला वजूद में नहीं आएगा, फिर उसके बाद वाला नहीं आएगा, फिर तो हम भी वजूद में नहीं आएंगे। लेकिन चूंकि हम वजूद में आ चुके तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे कोई ना कोई काज, कहीं ना कहीं इब्तिदा में पहला काज वजूद में आया है। जैसे हम कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम वजूद में आए, है कि? तो आदम आए तो आदम के बाद उनके औलाद, फिर औलाद, फिर औलाद होती गई, चलती चली गई। लेकिन ये चीज आपको कहां से पता चली कि आदम अलैहिस्सलाम पहला इंसान है? कुरान ने बताया आपको, या कहीं आसमानी किताबों ने बताया? अगर आसमानी किताब ना हो तो कैसे पता लगाएंगे आप? या आसमानी किताब को आप बिल्कुल भी ना पढ़ें तो फिर आपके पास आदम पे रुकने की कोई वजह नहीं है, आदम पर रुकने की कोई माकूल वजह नहीं है। तो फिर आप ये कहेंगे ये पता नहीं कब से है, चल रहा है मुसलसल। तो जब आप इसको मुसलसल पीछे पास्ट में मानते रहेंगे तो इसको कहा जाता है, और इस सिलसिले को खत्म नहीं करेंगे तो इसको कहा जाएगा लॉजिकल फैलेसी है, ये फाल्स है, ये बात गलत है लॉजिकली। अक्ल इसको नहीं मानती। क्यों? क्योंकि एक कॉज के पीछे कॉज, कॉज के पीछे कॉज अगर मुसलसल चलेगा और कुछ भी पता नहीं चलेगा तो ये सिलसिले, इस सिचुएशन का तकाजा ये होगा कि ये कुछ भी वजूद में ना आए। और इसको तमाम दुनिया के उक़ला, अक्लमंद लोग इसको गलत मानते हैं। ठीक? तो अब मौलाना ने तसलसल की दलील दी और कहा कि अगर, अब हालांकि वो तो मुल्हिद ने समझा ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं चला क्या बात कही। क्यों? क्योंकि ये बात थोड़ी सी मंतिक की बात है ना, इल्म कलाम की बात है, तो पेचीदा है। वर्ड तो हर कोई समझ लेगा, अल्फाज का मीनिंग तो हर कोई समझ, लेकिन इस टर्म के पीछे बहुत बारीक सा एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझना इतना आसान नहीं होता है। उसको बार बार की मेहनत से, रियाजत से समझ में आएगा, वो एक बार की मजलिस में समझ में नहीं आएगा। तो मुल्हिद ने तो समझी ही नहीं, लेकिन मुश्किल, अब इसकी वजह से हुआ क्या, नुकसान क्या हुआ, आप देखिए। पहली चीज ये कि मंतिक वालों का और अहले कलाम वालों का इस तसलसल के सिलसिले में ये कहना कि तसलसल ममनू है, ये फैलेसी है, इम्पॉसिबल चीज है, ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा चले। इसके जरिए वो कहते हैं कहीं ना कहीं जाके आप रुकेंगे, तो फर्स्ट कॉज पे जहां रुकेंगे वो फर्स्ट कॉज ही नेसेसरी बीइंग होगा, जिसको वाजिबुल वजूद कहते हैं। अल्लाह ताला नेसेसरी है, लाजमी है, बीइंग किसी का होना, वो लाजमी मौजूद चीज फर्स्ट कॉज होगी, और वो फर्स्ट कॉज बाद वाले कॉज को पैदा करेगी और उसके जरिए सिलसिला शुरू होगा। तो फर्स्ट कॉज अल्लाह को माना जाएगा। तो अब मसला ये आ रहा है कि आपने जिस दलील को पेश किया, पूरी दुनिया में ये वर्ड ऐसा घूम गया है इस वक्त, हर किसी की जुबान पे ये लफ्ज चढ़ा हुआ है, इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज। जैसे लगता है कि कितनी बड़ी दलील पेश कर दी। ये दलील अगर इसकी हकीकत पर आप गौर करेंगे, हमने कहा कि डार्क साइड है ये इस मुनाजरे का। मुनाजरे में बात की गई थी कि आप दलील पेश करो, और दलीलें दी गई इल्म कलाम से, और बाद में इल्म कलाम को प्रमोट किया गया। इल्म कलाम के अंदर इस तसलसल को, इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज को इब्तिदाई तौर पे मुख्तसर तरीके से समझा करके इसको मना कर दिया जाता है कि ये जायज नहीं है। तसलसल रहना ये नाजायज है और ममनू है। अच्छा, अब तसलसल किसी भी किस्म का हो, पीछे तसलसल के सिलसिले में कोई भी तफसील नहीं करते ये लोग। अभी तो कॉजेज का तसलसल की बात चल रही है ना। तसलसल 3 तरह का होता है, तसलसल 3 तरह का होता है, मगर ये लोग उसको डिटेल में पेश नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये हर तरह के तसलसल की नफी करते हैं। तसलसल कैसा होता है? एक तो होगा कॉजेज वाला, दूसरा होगा रिजल्ट वाला। फर्क समझिएगा। फर्क यह है कि हम कहें कि तसलसल के साथ इन चीजों को रखें आगे पीछे, और हम ये कहें कि ये भी मखलूक, इससे पहले एक मखलूक, उससे पहले एक मखलूक, उससे पहले एक मखलूक, उससे पहले एक मखलूक, सिलसिला चल ही रहा है। अभी जो बात चल रही थी कॉज, कॉज जो होता है वो कुछ करने वाला मुअस्सिर होता है, उसका उर्दू मुअस्सिर बोलते हैं, कॉज मुअस्सिर, और वो असर पैदा करता है, इल्लत, वजह। तो दूसरे लफ्जों में फाइल, मुअस्सिर जो होता है वो फाइल होता है, काम करने वाला होता है,
तसलसल जो मुअस्सिरीन का तसलसल है, रिग्रेस ऑफ कॉजेज जो है, वो तो हमारे यहां भी ममनू है, बात बिल्कुल ठीक है कि पैदा करने वाला आप जाहिरी तौर पे हमें पैदा करने वाला जाहिरी तौर पे हमारे मां बाप हैं, जो मादी शक्ल में सबब वजह के तौर पे, उन्हें पैदा करने वाले उनके मां बाप, उन्हें पैदा करने वाले उनके मां बाप हैं। तो मुअस्सिरीन जो है, यहां बात चल रही मुअस्सिरीन के तसलसल की। तो अगर ये मुअस्सिरीन का तसलसल चलता रहेगा, खालिकीन का तसलसल चलता रहेगा, तो फिर जो अल्लाह ताला है वो खालिक कायनात है, उसके अलावा दीगर चीजें भी खालिक माननी पड़ेंगी अगर आपने तसलसल को बरकरार रखा। अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को खालिक मानना पड़ेगा, जैसा कि फिलासफर कहते हैं, यूनान के फलसफी और इस्लामी दुनिया में, इस्लामी तारीख में पैदा होने वाले फलसफी इब्न रुश्द, इब्न सीना, फाराबी और जो बड़े बड़े फिलासफर हैं मुसलमानों की तारीख के, वो भी यही कहते हैं, वो क़िदम आलम के कायल हैं कि ये दुनिया कदीम है। जैसा कि मुल्हिद कहना चाहता था कि दुनिया को भी हमेशा से मान लो, तो पूरी दुनिया को, इस आलम को, कायनात को, यूनिवर्स या मल्टीवर्स को हमेशा से मानते हैं। तसलसल को अगर आप इस इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज को इन्फिनिट नहीं मानते, अगर इन्फिनिट मानते हैं, अगर मुसलसल मानते हैं, हमेशा मानते हैं, तो फिर होगा यह कि पैदा करने वाले गैरुल्लाह जो फाइल है, कुछ न किसी चीज का सबब है, तो अल्लाह के अलावा भी कुछ सबब और कॉज पाए जाएंगे जो अल्लाह की तरह से पैदा करने वाले होंगे, और यह शिर्क होगा। लेकिन अगर एक तसलसल है मखलूक का, अभी हम हैं, हमसे पहले हमारे माँ बाप मखलूक, उनसे पहले उनके माँ बाप मखलूक, उनसे पहले उनके माँ मखलूक, ये कायनात मखलूक, इनसे पहले कोई और चीज मखलूक, इससे पहले अर्श मखलूक, उससे पहले पानी मखलूक, उसी तरीके से उसके साथ में मान लीजिए कि ये लौह कलम मखलूक, और उससे पहले और भी मखलूक, फिर और मखलूक, फिर और मखलूक, पीछे मखलूकात बहुत है, और सबका खालिक एक है। तो क्या अल्लाह ताला का कोई स्टार्टिंग पॉइंट है माजी में? अल्लाह का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, अल्लाह अज़ल से, हमेशा से है। तो जब अल्लाह ताला हमेशा से है, तो अल्लाह ताला हमेशा से पैदा करने वाला है, फ़आल लिमा युरीद है, खलाक है, व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून है। अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है। तो अल्लाह की मखलूकात का तसलसल, अल्लाह के पैदा करने से, इस तसलसल को मानना इस्लामी अकीदा है, सलफ का अकीदा है। और यही से उस मुल्हिद के सवाल का कट होना था, जो मुल्हिद ने कहा कि अल्लाह ताला क्या कर रहा था, खाली बैठा था? नहीं, अल्लाह कभी खाली नहीं था, कभी खाली नहीं था अल्लाह ताला। अल्लाह हमेशा से पैदा करता रहा है। और तीसरी शक्ल तसलसल अफ़आलिल्लाह है, अल्लाह के अफ़आल का तसलसल। अल्लाह ताला हमेशा से कुछ ना कुछ काम करता रहा है, उसने हमें नहीं बताया, हमें उसने बहुत वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, तुम्हें तो बहुत कम इल्म दिया गया है। क्यों? क्योंकि आसमान जमीन को पैदा करने से पहले अल्लाह ने 50,000 साल पहले, जिसमें आता है कि अल्लाह ताला ने कलम को पैदा करने के बाद तकदीर लिखी। इस आसमान और जमीन के निजाम को पैदा करने से 50,000 साल पहले तकदीर लिखी। तो अल्लाह ताला ने तकदीर लिखी 50,000 साल पहले, इस आसमान जमीन के पूरे सिस्टम को पैदा करने से पहले। वकाना अर्शुहु अलल मा, और उसका अर्श पानी पे था, यानी अर्श पहले से पैदा था। तकदीर के लिखने से, कलम के लिखने के बाद फौरन तकदीर लिखी, लौह कलम, और अर्श पहले से पानी पे था, तो अर्श और पानी पहले से मखलूक है। अल्लाह ताला क्या क्या पैदा करता रहा है माजी में, हमें नहीं पता। और चूंकि वो बाहयात है, हय्यु कय्यूम है, लिहाजा हरकत करता है, वो उसके पास अफ़आल है, फ़आल लिमा युरीद है, यफ़अल मा यशा, अल्लाह जो चाहता है करता है। तो अल्लाह ताला जिस तरह हमेशा से है, तो हमेशा से कुछ ना कुछ करता रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ करना उसकी हयात का तकाजा है। बात समझ आ रही है ना? तो इल्म कलाम का नुकसान यह है कि इस तसलसल की और इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज की जो दलील दी गई है, इस दलील मुख्तसर में भी दी गई है, और ये दलील हर तरह के तसलसल को कट करने वाली है। तो जब हर तरह का तसलसल कट करेंगे आप, तो ये सवाल ऑटोमेटिक खड़ा होगा जो खड़ा किया गया मुल्क की तरफ से, कि अगर आसमान और जमीन को पैदा करने से पहले, ये इसकी इंतहा है, कहता है कि जब आसमान जमीन कायनात की एक इंतहा है, तो उस इंतहा से पहले तो यह कायनात थी नहीं, जहां पर जब शुरुआत है, जहां से उससे पहले थी नहीं, तो जब नहीं थी तो उससे पहले खालिक था, तो वो क्या कर रहा था, ये सवाल उठेगा। लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि तसलसल 3 तरह का होता है, एक तसलसल कॉजेज का, एक तसलसल क्रिएचर्स का, मखलूकात का, एक तसलसल अल्लाह ताला के अफ़आल का, उसके एक्शंस का। अल्लाह ताला का तसलसल हमेशा से, अल्लाह की ज़ात हमेशा से है, इसमें कोई शक नहीं, उसके अफ़आल भी हमेशा से है। तो ये तसलसल सही है, जरूरी है, वाजिब है। और उसके अफ़आल के नतीजे में पैदा होने वाली मखलूकात भी, कोई ना कोई मखलूक, एक मखलूक से पहले एक मखलूक, एक के बाद दूसरी, एक के बाद उसके बाद मखलूक के बाद मखलूक, मखलूक के बाद मखलूक, अल्लाह पैदा करता रहा है। जैसे अभी आप मुख्तसर में सोच लें कि हदीस की रोशनी में अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम की, कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा करने से 50,000 साल पहले तकदीर लिखी सारी कायनात की, कयामत तक क्या होगा उसकी तकदीर को लिखा। तो अब जब ये लिख दिया, उसके बाद 50,000 साल गुजरे, फिर अल्लाह ने आसमान और जमीन कायनात बनाई। तो ये जो 50,000 साल पहले लिखा, उसका क्या क्या मखलूक अल्लाह की मौजूद है? कलम है, लौह और हिब्र, रोशनाई, जिससे अल्लाह ने कलम के जरिए लिखवाया। तो 3 चीजें तो हो गई। और उससे पहले वकाना अर्शुहु अलल मा, उससे पहले उसका अर्श पानी पे था, तो अर्श भी है और पानी है। तो ये 5 मखलूक तो अभी दिख रही हैं इस कायनात को बनाने से पहले, और पता नहीं उससे पहले वो क्या पैदा करता रहा है। अल्लाह ताला कभी भी नऊज़ बिल्लाह सोया हुआ नहीं था, कभी खामोश नहीं बैठा था, चुपचाप, बगैर किसी हरकत के, बगैर किसी फिअल के, कभी नहीं। और जो ये अकीदा रखेगा वो बातिल अकीदा है, मगर इल्म कलाम की वजह से ये अकीदा ऑटोमेटिक इनके यहाँ आ गया है, ये माने या ना माने। बात समझ आई कि नहीं आई? तो इल्म कलाम को प्रमोट करना, ये इस मुनाजरे का डार्क साइड है। आप अक्ल से दलील लाइए,
عقل اور علم کلام دونوں ایک دوسرے کے مترادف نہیں ہیں. عقل الگ چیز ہے, علم کلام الگ چیز ہے. علم کلام کے تو مصنوعی قواعد ہے, جو منطق اور فلسفہ, جو یونانی فلسفہ, ایرسٹوٹل کی بنائی ہوئی منطق کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ایک علم ہے, جس کو یہ لوگ اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں. اور ان لوگوں نے ابھی اس کتاب کو شرع عقائد نصفی کو کہا کہ بہت اچھی کتاب ہے اور اس کو پڑھا جاتی ہے دیوبند میں اور بریلی کے مدارس سے پڑھائی جاتی ہے, شرع عقائد نصفی. تو اس کو پروموٹ بھی کیا اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے انہوں نے کافی زور دیا. تو یہ چیز سلف کے طریقے کے مطابق, کتاب و سنت کے طریقے کے مطابق اور اسلام کی روح کے خلاف ہے, کیونکہ یہ من گھڑت اور بدعت پر مبنی ایک علم ہے. اور اس کے قواعد نہ صرف یہ کہ کتاب و سنت کے خلاف ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے خلاف اس کے قواعد کا تقاضا ہے. لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حق سمجھنے کی توفیق دے اور حق پر چلنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم.